Dear students, myself R.V. Shinde, and let us continue with our topic, sequence of topic, and now we are actually considering thermodynamics, chemical thermodynamics, and under that, now presently, I am going to discuss irreversible process and reversible process. Okay. Now, again, in short, let me remind you. You can also go back and revise through earlier videos. Uh, an example was taken. Now, this was initial stage, equilibrium. Final stage means initial state of the system. Pressure internal and external P1 initially, volume V1, and the pressure P1 external includes the contribution because of the weight 10 kg weight. It is an example. And two formulae we derived. If the change V1 to V2, external pressure corresponding to 10 kg, if it is removed, 10 kg is removed immediately in one stroke, one step, then external pressure at that moment will be equal to P2, expansion will take place, so that again internal pressure, gas in a cylinder, internal pressure again becomes P2, new equilibrium, the new volume will be V2, and this is one step. For one step, the formula is work done W is equal to minus P external into V2 minus V1, minus P external into V2 minus V1, and this is a general formula, means in this case that P external will be equal to P2 and not P1, that I have explained, because the moment expansion starts from V1 and a new equilibrium is obtained at V2, the expansion of the gas system has taken against P2. So external constant external pressure is P2. That is why general formula for this case, W is equal to, it will become W is equal to minus P2 into V2 minus V1, final volume minus initial volume. And now if the same change, removal of 10 kg, external pressure corresponding to 10 kg will decrease. Ultimately, when 10 kg is removed, initial volume V1, final volume V2, if the same change, if it is carried out in finite number of steps, then I explained you yesterday, therefore I will not repeat that whole thing. Then in that case, if the same change, instead of removing 10 kg in one stroke, if we remove in infinite number of steps, for practical purpose, let me say, if you remove in many number of steps, suppose that I remove 0.0000001 milligram, new equilibrium, small expansion, 0.0000001 milligram, again expansion. So in this manner, ultimately if you remove 10 kg, V1 to V2, final pressure P2, then the work done of each small step is found out by using this formula and dW. Yesterday I have taught that, and all those dWs, it is a continuous process, should be added in simple way, means it should be integrated. Integration is continuous summation, and after that, for that, if the same change is carried out in infinite number of steps, the formula for work done becomes W max. This is W max is equal to minus 2.303 into nRT into log to the base 10 of V2 upon V1. Now in the notes it is given, it is simple, therefore I have skipped that. According to Boyle's law, P1 V1 equal to P2 V2, and then therefore instead of V2 upon V1, it can also become P1 upon P2. That you can manage, I think. Okay, so this you should revise, and then like
what we had considered earlier, isothermal process, during a change, temperature of the system remains constant. Adiabatic process, during any change, system changes from initial state to final state. During any change, heat of the system or heat form of energy from the system to the surroundings or from the surroundings to the system is not allowed. That is adiabatic process. All those processes we have covered earlier. In that, irreversible process and reversible process. Uh, in in the beginning, in a simplified way, what we have done in one step and work done as per this formula comes under what we call as irreversible process. And what we have done in the same change but in infinite number of steps, it comes under what we call as a reversible process. So instead of one step, if it is two step, 10 step, means finite number of steps, few steps, then all those changes will come under irreversible process. So reversible process is a process which can be reversed, and irreversible process is a process which cannot be reversed. Is not a case directly that way. Okay, there is a difference. Thermodynamically, it is a bit detailed, not different or difference entirely in it, but there are some details. Irreversible process is a process which cannot be reversed by increasing the opposing force by an very small amount, means infinitesimally very small amount, means infinitesimally small amount. Now, irreversible process cannot be reversed. Many what they do is that irreversible process cannot be reversed and reversible process can be reversed. It is not that. Irreversible process cannot be reversed by increasing the opposing force by an infinitesimally small amount. And by that way, initially let me give the definition and then I will explain. And reversible process is a process which can be reversed. It should not stop here actually. Which can be reversed by that is important. Now what further I'm going to explain. It can be reversed by increasing the opposing force by an infinitesimally small amount. Infinitesimally small amount, that is. Now, look here, let me explain. Let us start with one step process. Now, imagine earlier there was an equilibrium, initial pressure, final pressure P1, volume V1, certain moles
of gas, let it be n small n's, n moles of gas in the cylinder with a weightless and frictionless piston, of course. Isothermal process, constant temperature, let it be T. It can be 290 Kelvin, it can be 305 Kelvin, it can be any. Okay. Now if I remove in one stroke the 10 kg weight, now what will happen? Now since here in that case, at that moment the external pressure will be P2. Now the difference for expansion, this is what we call as driving force, and on the piston, what atmosphere, weight, everything together, that is called as, I can write it here for the sake of convenience, opposing force. Opposing force. Of course, during expansion, same will be applicable for compression. Of course, driving force will be always greater than opposing force. Then and then only expansion takes place. Then and then it is possible that expansion will take place. Driving force. Now, for expansion system in the cylinder, gas in a cylinder system is driving force. But since in one stroke 10 kg weight, means pressure corresponding to that 10 kg is removed or decreased, external pressure decreases by that amount. So difference between the driving force and opposing force is large. And now the expansion is taking place. 10 kg is removed, expansion is taking place. And if I externally, during that process, it has started and it is now still on, final equilibrium is yet not attained. Okay. 10 kgचं वेट एका झटक्यात काढलं, एक्सपान्शन सुरू झालं आणि एक्सपान्शन सुरू झाल्यानंतर अजून ते हळूहळू होत आहे आणि त्यावेळेला मी एक समजा 1 ग्रामचं वेट वरून टाकलं किंवा ठेवलं. त्या एक्सपान्शन होत असतानाच्या प्रक्रियेमध्ये 10 kgचं काढलं होतं, थोडंसं एक्सपान्शन कुठंतरी आलं वरती आणि त्यावेळेला मी वरून 1 ग्रामचं वजन ठेवलं त्याच्यावरती. म्हणजे काय केलं मी, अपोजिंग फोर्स हॅव इन्क्रीज्ड. एक्सपान्शन सुरू असताना मी वरून 1 ग्रामचं एक्स्ट्रा वजन ठेवलं, म्हणजे काय केलं, आय हॅव इन्क्रीज्ड अपोजिंग फोर्स. पण तो जो अपोजिंग फोर्स इन्क्रीज केला त्याने प्रोसेस रिव्हर्स होईल का? नाही होणार. का बरं? बिकॉज नाव द डिफरन्स इन द ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स, तो डिफरन्स 10 kg जो एका झटक्यात काढला त्याला करस्पॉन्डिंग डिफरन्स आहे. आणि त्यामुळे अपोजिंग फोर्स इफ यू इन्क्रीज बाय स्मॉल अमाऊंट 1 ग्राम, म्हणजे इथं थिरॉटिकली फारच स्मॉल, व्हेरी इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, पण समजून घेण्यासाठी तर 1 ग्रामचं वरून परत एक्स्ट्रा एक्सपान्शन सुरू असताना वजन टाकलं, अपोजिंग फोर्स विल इन्क्रीज. पण ड्रायव्हिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स त्याच्यामध्ये डिफरन्स एवढा जास्त आहे ऑलरेडी 10 kg काढल्यामुळं, तर 1 ग्राम टाकल्यामुळं प्रोसेस काही रिव्हर्स होणार नाही, कॉम्प्रेशन सुरू होणार नाही. या अँगलने त्याच्याकडे बघा. आणि म्हणजेच काय बरं, दिस इफ आय वॉट एव्हर इज द अपोजिंग फोर्स, प्रोसेस सुरू असताना एक्सपान्शन एक्झाम्पल घेऊन, इनिशियल स्टेट, फायनल स्टेट, ड्युरिंग द चेंज, म्हणजे इथं एक्झाम्पल घेतलं आहे ड्युरिंग एक्सपान्शन, वॉट एव्हर इज द अपोजिंग फोर्स, टू दॅट इफ अ स्मॉल इन्क्रीज इज कॅरिड आउट, in this case first step, it will not reverse the process. So very small increase in opposing force during the change, म्हणजेच टेक्निकली थर्मोडायनेमिक्स अँगलली increasing the opposing force by an infinitesimally small amount, very small amount. मग डोळ्यासमोर ते एक्झाम्पल आठवा की काढताना काढलं 10 kg आणि प्रोसेस सुरू असताना वरून अपोजिंग फोर्स वाढवला 1 ग्रामने. तसं इन्क्रीजिंग व्हॉट एव्हर अपोजिंग फोर्स काहीतरी आहेच ना, ड्रायव्हिंग फोर्स इज ग्रेटर दॅन अपोजिंग फोर्स, त्यामुळे एक्सपान्शन चालू आहे आणि ते चालू असताना मी अपोजिंग फोर्स वाढवला. कितीने वाढवला?
by very small amount, infinitesimally small amount, process will not get reversed. So small change, infinitesimal change, increase in opposing force by an infinitesimally small amount, if it is carried out, and if the process does not get reversed, then it is irreversible process. आता तुम्ही या फॉर्म्युल्याच्या संदर्भातल्या गोष्टी आठवा. त्यावेळेला आपण काय केलं होतं, के आणि केची एकदम नाही काढलं होतं. एक्झाम्पल म्हणून घेताना मग 0.000001 मिलीग्राम, मग एक इक्विलिब्रियम आला, त्या स्टेपचं वर्क डन, परत तो एकच आकडा घ्यायला पाहिजे असं काही नाही, त्याच्या आसपासचे 0.00005 मिलीग्राम, परत थोडंसं एक्सपान्शन झालं. असं करत करत इनफायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स हे करतोय आपण. हे करत असताना प्रत्येक स्टेजला ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स, द डिफरन्स इन द ड्रायव्हिंग फोर्स इज ग्रेटर दॅन अपोजिंग फोर्स. कारण बाहेरचं आपण काढतोय, भले ती अमाऊंट छोटी आहे, त्यामुळे ड्रायव्हिंग फोर्स इज ग्रेटर दॅन अपोजिंग फोर्स हे आहेच लागू. जर तसं केलं तर इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, इनफायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स, आणि असं करत आपण बदल करतोय, त्यावेळेला एक्सपान्शन सुरू आहे टप्प्याटप्प्याने इन इनफायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स. कुठलीही स्टेप घेतली, सुरुवातीची घेतली, मधली घेतली, शेवटची घेतली, तरी सुद्धा काय असणार आहे त्यावेळेला, कारण प्रत्येक वेळेला आपण काय करतो, एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर म्हणजेच फोर्सच्या फॉर्ममध्ये करस्पॉन्डिंग टू व्हेरी स्मॉल अमाऊंट वी आर डिक्रीजिंग. अशा वेळेला इफ आय इन्क्रीज द अपोजिंग फोर्स बाय अँड इन्फिनिटिसिमली स्मॉल अमाऊंट, म्हणजे मी 0.01 मिलीग्राम चं वजन टाकलं, मी असं इन्फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्समध्ये करत असताना कुठल्या तरी एका स्टेपला मध्येच वरून 0.01 मिलीग्रामचं वेट टाकलं, म्हणजे तेवढा अपोजिंग फोर्स मी वाढवला, तर प्रोसेस त्या स्टेप पुरता विचार केला तर रिव्हर्स होणार. म्हणजे अपोजिंग फोर्स इफ इट इज इन्क्रीज्ड बाय व्हेरी स्मॉल अमाऊंट, म्हणजेच टू बी मोर क्लिअर थर्मोडायनॅमिकली, अपोजिंग फोर्स एक्सपान्शन सुरू असताना अपोजिंग फोर्स वाढवलं. अपोजिंग फोर्स इफ इट इज इन्क्रीज्ड by an infinitesimally small amount and the process if it gets reversed, एक्सपान्शनच्या वेळेला त्या प्रमाणात कॉम्प्रेशन झालं, then that will come under what we call as reversible process. हे थर्मोडायनामिक्समधल्या ह्या ज्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत, तर आपल्याला पहिल्यांदा वाटेल की हे काय आहे, का शिकतोय, पण हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि जसं जसं पुढे जाऊ तसं मागच्या गोष्टी समजतात, इंटरेस्ट येतो, आणि मग कळायला लागतं की हे 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 का करतो आपण वगैरे. आणि त्या गोष्टी आपण नॉर्मल क्लासमधल्या लेक्चरच्या वेळेला आपण जरूर चर्चा करू. पण याच्यामध्ये तुम्ही इंटरेस्ट घ्या, कारण आताचे सगळं जे युनिव्हर्सल लेवलचे जे चेंजेस, आणि त्यामध्ये पण मग आपलं पृथ्वी असा सगळा विचार केला, तर हे सगळं बरंचसं अशा प्रकारचं थर्मोडायनॅमिक्स आणि वेगवेगळ्या फील्डमधले सगळे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स आणि याला रिलेटेड गोष्टी असतात, आणि त्याच्यावरून आपण कन्क्लुजन्स काढत असतो ॲक्च्युअली. आणि अशा प्रकारचं सर्व मॅथमॅटिकल पार्ट सगळीकडेच, इव्हन बायोलॉजीमध्ये सुद्धा बघा. येस, तर ठीक आहे. तर एवढं पहिल्यांदा सोप्या भाषेमध्ये जर आपल्याला कळलं, तर मग यातले मग इतर जे रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये ज्या गोष्टी आहेत ते समजायला बरं पडेल. पहिले एवढं मी आत्ता जेवढं एकाच पॉईंटनी ते एक्सप्लेन केलं तेवढ्यावरून तुम्ही समजून घ्या. आणि मग बघा मुद्दा काय आहे की तोच पॉईंट थोडा एक्सटेंड करतो, आणि मग हा पार्ट थांबून परत दुसरा पार्ट सुरू करू. म्हणजे मग हा पार्ट परत तुम्ही एवढं केल्यानंतर परत जरा थोडं रिवाईज करून सांगायला मला बरं पडेल. म्हणजेच काय की बघा, रिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड बाय इन्क्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स बाय अ व्हेरी स्मॉल अमाऊंट. म्हटलं की पटकन एक ठराविक ठरलेलं आपलं एक्झाम्पल आलं पाहिजे की 10 kg एकदम काढलं, एक्सपान्शन सुरू झालं, आणि थोडं 1 ग्राम अर्धा ग्राम वरून टाकलं, म्हणजे अपोजिंग फोर्स हॅव इन्क्रीज, प्रोसेस विल नॉट गेट रिव्हर्स. आणि रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये काय आहे, डिफरन्स इज स्मॉल. ओके, आता मी बोललो ते वरच्या गोष्टीला लागू आहे. 10 किलो एकदम काढलं म्हणजे इरिव्हर्सिबल. तर मी आता सांगितलं तसं, म्हणजेच कॅनॉट बी रिव्हर्स, याचा अर्थ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅनॉट बी रिव्हर्स असा घ्यायचा का? म्हणजे रिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स, जसं 2 व्हीलरला रिव्हर्स गिअर नसतो, 4 व्हीलरला असतो, असं नाही.
रिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स असं नाही आहे ते. बाय इन्क्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स बाय अँड इन्फिनिटिसिमली स्मॉल अमाऊंट, हा फॅक्टर पकडून प्रोसेस if the process can be reversed, reversible. If it is not possible, cannot be reversed, irreversible. म्हणजे इरिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड असं म्हणायचं का? नाही. तर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड, पुन्हा रिपीट करतो, बाय इन्क्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स बाय अँड इन्फिनिटिसिमली स्मॉल अमाऊंट. म्हणजे साध्या भाषेत बोलतो, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड बाय, म्हणजे प्रोसेस चालू असताना, फॉर एक्झाम्पल एक्सपान्शन, बाय irreversible process cannot be reversed by increasing the opposing force by a very small amount. याचा लगेच इन बिटवीन द लाईन्स म्हणतो आपण, याचा ब्रॅकेटमध्ये अर्थ असा निघतो, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स्ड, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय इन्क्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स बाय अ व्हेरी लार्ज अमाऊंट. समजलं का? बघा, म्हणजे तुम्ही परत पहिलं एक्झाम्पल, पहिला सेट एकदम 10 kg काढला, एक्सपान्शन सुरू झालं आणि अजून इक्विलिब्रियम यायचं आहे, थोडं सुरू झालं आणि असं असताना मी वरून 12 kgचं वेट टाकलं. काढताना 10 kg काढलं, त्यामुळे एक्सपान्शन सुरू झालं आणि थोडंसं एक्सपान्शन सुरू होतं आहे, कुठंतरी मध्ये आलं आणि त्या दरम्यानच मी वरून 12 kgचं वेट टाकलं. प्रोसेस रिव्हर्स होणार. आता प्रोसेस रिव्हर्स होणार, पूर्वी होता तो इक्विलिब्रियम त्याच्याही खाली जाणार. तर ह्या डेफिनेशन्स त्या लिमिटमध्ये वापरायच्या आहेत. थर्मोडायनॅमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री आहे की अपोजिंग फोर्स इफ इट इज इन्क्रीज्ड बाय लार्ज अमाऊंट, प्रोसेस विल गेट रिव्हर्स्ड. मग त्यावेळेला रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणायचं नाही त्याला. अपोजिंग फोर्स इफ इट इज इन्क्रीज्ड बाय इन्फिनिटिसिमली स्मॉल अमाऊंट अँड इफ द प्रोसेस गेट रिव्हर्स्ड, असं असायचं असेल तर ड्रायव्हिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स, द डिफरन्स बिटवीन द ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स शुड बी इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, तरच असं शक्य आहे. एकदम एका झटक्यात जेव्हा 10 kg काढतो तेव्हा ड्रायव्हिंग फोर्स इज ग्रेटर दॅन अपोजिंग फोर्स बाय लार्ज अमाऊंट. आणि असं असेल तर बाय इन्क्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स बाय इन्फिनिटिसिमली स्मॉल अमाऊंट इट विल नॉट गेट रिव्हर्स्ड. पण याचा अर्थ असा, ते कुठं नोट्समध्ये पुस्तकात नसतं, पण त्याचा अगदी साधा अर्थ आहे की याचा अर्थ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय इन्क्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स बाय अ व्हेरी लार्ज अमाऊंट. हा एक मुद्दा फार महत्त्वाचा हा पॉईंट आहे. आणि एवढ्यावरून नोट्समध्ये जे डिस्टिंग्विशिंग पॉईंट्स दिले, टेबल दिले, डेफिनेशन दिली, ती वाचा, विचार करा, मागचं थोडं वाचा, इथंपर्यंत बघा आणि मग यातले इतर बारकावे आणि पुढचे पॉईंट्स घेऊन जाण्यासाठी मला सोयीच होईल. त्याच्यानंतर शूट करून मी परत एक व्हिडिओ अपलोड करणार आहे. मी आज कमीत कमी 2 म्हणजे 3 तरी माझ्या डोक्यात आहेत छोटे मोठे, लक्षात ठेवा. पण तुम्ही हे लगेच बघायचं, एकदा दोनदा मागचं वाचायचं, मागचं पुन्हा बघायचं, हे तुम्ही जर केलं तर पुढं फार इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स आणि सगळं पार्ट आहे. एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. आणि तुम्हाला कळेल की जसं आत्ताच्या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये बघा की बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नॉलॉजी, डॉक्टर्स, रिसर्च, प्लाझ्मा टेक्नॉलॉजी यायला लागलेली आहे, व्हायरस, जनावरांमधला कोरोना, तो जो कोरोना व्हायरस आहे ते, म्हणजे त्याला आता महत्त्व आलं, म्हणजे त्यामुळं आत्ताच्या जमान्यामध्ये आपण आपल्या फील्डकडे जात असताना इतर फील्डचं जेवढं शक्य आहे आपल्याला समजणं, वाचणं, कळणं, जेवढं शक्य आहे तेवढं आपण ते घ्यावं लागतं. त्यामुळं अशा प्रकारचा मॅथमॅटिकल ॲप्रोच, फिजिकल केमिस्ट्री हे सगळं माहीत नसेल, म्हणजे तुम्ही कल्पना करा की आम्ही आमच्या लहानपणी डॉक्टर्स आहेत, जेव्हा कम्प्युटरची सुरुवात झाली होती तेव्हा मेडिकल साईडला जाणाऱ्यांना काय करायचं कम्प्युटरचं नॉलेज वगैरे असं नाही आहे. आता सगळं त्याच्यावरती चालतं. तिकडे एक्सरे काढला, तिकडे डॉक्टरकडे येऊन पडलेलं असतो, किंवा त्या ज्या समजा तुमचं आतलं व्हेंटिलेटर वगैरे असतो त्याचे जे काही ॲडजस्टमेंट्स असतात, त्या ॲडजस्टमेंट्स ते सगळं फार त्याचे टेक्निकल सेपरेट एक्सपर्ट्स असतातच, पण ते तिथल्या मेन तज्ज्ञ डॉक्टर त्यांना सगळं माहिती पाहिजे. आणि त्यात किरकोळ चुका झाल्या तर काही होऊ शकतं. तर हे एकाच वेळेला अनेक गोष्टी, आणि म्हणून असा सिलॅबस असा व्हास्ट असतो, ते समजून घेऊन. आता एखाद्याला जास्त कुठला आवडतो, जमतो, ते ठीक आहे, पण बाकीचे विषय पूर्ण दुर्लक्ष करणे किंवा एकदम सुरुवातीलाच हे काहीतरीच आहे असं केलं तर तुमचं नुकसान आहे. थँक्यू. बघा. ओके. येस.